یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر بھر میں 21 رمضان المبارک کے جلوس اور مجالس مبارک حویلی سے مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس روایتی راستوں چوک نواب صاحب، سنہری مسجد، پانی والا تالابیہ، کربلا گام شاہ پر اختتام ہوا۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ یوم علی علیہ السلام کے جلوسوں کی سخت سیکیورٹی پولیس کی جانب سے فل پروف انتظامات تھے۔ مانیٹرنگ روم سے پل پل نگرانی ہوتی رہی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، ڈی سی رافع حیدر کی انتظامات پر نظر تھی۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر عیسوی سمیت اعلیٰ افسر جلوس کے آغاز سے اختتام تک فیلڈ میں رہے۔ عید سے پہلے پیٹرول مہنگا، ڈیزل سستا۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 66 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 289 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل 3 روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی سے 282 روپے 24 پیسے لیٹر ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی 38 پیسے کمی، 167 روپے 80 پیسے لیٹر۔ شہریوں کی جانب سے سخت رد عمل، حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ فروری کے مقابلے مارچ میں مہنگائی میں اضافہ ریکارڈ۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح 20.68% رہی۔ ماہانہ بنیادوں پر ٹماٹر 52.1%، پیاز 28% مہنگا ہوا۔ آلو 23.6%، پھل 21.9% مہنگے ہوئے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ آئی ایم ایف کا شکنجہ مزید سخت، چھوٹے دکانداروں کو بھی رگڑا لگے گا۔ ایف بی آر کے تاجروں کو رجسٹریشن کے لیے 30 اپریل تک کی مہلت۔ سالانہ رینٹل ویلیو ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ چھوٹے دکاندار کو کم از کم 1200 روپے سالانہ ادا کرنا ہوں گے۔ ٹیکس وصولی 15 جولائی سے شروع ہوگی۔ نگران دور میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف سابق حکومتوں سے بہتر رہا۔ پنجاب میں رواں سال ٹیکس وصولی کا ہدف 625 ارب مقرر۔ صوبائی محاصل کی مد میں وصولی کا ہدف 3 خرب 93 ارب کر دیا گیا۔ غیر صوبائی محاصل میں وصولیوں کا ہدف 2 خرب 31 ارب ہوگا۔ ایکسائز کے ذمہ 45 ارب اور توانائی کے ذمہ 7 ارب جمع کرنے کا ہدف۔ سیلز ٹیکس پر ریونیو جمع کرنے کا ہدف 2 خرب 40 ارب مقرر۔ نقل مافیا کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا ہائی اسکول باغبان پورہ میں چھاپا۔ نقل میں ملوث سپرنٹینڈنٹ سمیت عملے کے 4 افراد گرفتار۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا امتحانی مراکز کا دورہ۔ خلاف ورزی پر 2 سپرنٹینڈنٹ معطل۔ خلاف قانون لگائے 6 نگراں برطرف۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال، سینٹر ماڈل ریٹیگن روڈ بھی گئے۔ کمشنر لاہور کا اپوا کالج کا دورہ۔ پرائیویٹ اسکولوں میں قائم امتحانی مراکز میں نظام دیکھا۔ پرائیویٹ انویجیلیٹر کی موجودگی پر اظہار ناراضگی۔ قوم کے معماروں کو پڑھنے کے لیے نئی کتابیں نہ مل سکیں۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار خستہ حال کتابوں سے نئے تعلیمی سیشن کا آغاز۔ بروقت چھپائی نہ ہونے سے بچوں کو نئی کتابیں نہ مل سکیں۔ 1 کروڑ 5 لاکھ بچوں کے لیے 5 کروڑ سے زائد نئی کتابیں درکار ہیں۔ محکمہ ایکسائز کا موجودہ گاڑیوں کے نمبروں سے بڑا ریونیو کمانے کا پلان۔ ایڈوانس سیریز میں مخصوص الفاظ اور نمبروں کے اجراء کی اجازت مانگ لی۔ اشرافیہ کمپنیز تاجر من پسند الفاظ اور نمبرز کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ 1 سے 9 نمبر اور 786 کی 30 لاکھ قیمت مقرر کرنے کی تجویز۔ مراسلہ ڈی جی ایکسائز کو بھجوا دیا گیا۔ ایل ڈی اے کے ہٹائے گئے افسران دوبارہ پرکشش عہدوں کے لیے سرگرم۔ سفارشیں کرا کر ڈی جی سے ملاقاتیں شروع کر دی۔ اسد الزما چیف میٹروپولیٹن پلانر علی نصرت واپس۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ لکھنئی کے لیے متحرک۔ خرم یعقوب ایل ڈی اے سٹی ریحان اطہر کو ایونیو 1 سے تبدیل کیا گیا۔ پنجاب کی 107 میونسپل کمیٹی کو فنڈز جاری ہو گئے۔ میونسپل کمیٹی کو 2 ارب 60 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ محکمہ بلدیات کو منتقل کر دیا۔ محکمہ نے 5 ارب 60 کروڑ مانگ رکھے تھے۔ پنجاب حکومت کا زرعی شعبوں میں انقلاب لانے کا اعلان۔ پرانے منصوبوں کو نئے منصوبوں کا نام دے کر زراعت پروگرام شروع کیا جائے گا۔ بیوروکریسی نے سابق حکومت کے منصوبے بھی پروگرام میں شامل کر دیے۔ 45 ارب خرچ کر کے زراعت ٹرانسفارمیشن پروگرام شروع کرنے کا پلان۔
अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने का टास्क टीपा ने वर्किंग के बाद 64 करोड़ 17 लाख की स्कीम तैयार कर ली। बेशतर मुकामात की बहाली और रुकावटें दूर करने की समरी वजीर आला को इरसाल। 64 करोड़ से जायद फंड्स रवा माली साल में शामिल करने की डिमांड कर दी। 82 मुकामात पर रोड डिजाइनिंग की रीमॉडलिंग की जाएगी। बिजली के मीटर्स चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म। गिरोह मीटर्स उतार कर सार्फिन से नकदी बटोरने लगा। मीटर्स उतार कर स्लिप के जरिए फॉर्म नंबर दिया गया। कॉल करने पर हजारों रुपए की डिमांड होने लगी। डिमांड पूरी करने पर सार्फिन को मीटर्स वापस कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में सोलर सिस्टम के ग्रीन मीटर उतार लिए गए। लिटन रोड शफीक कॉलोनी का फिल्ट्रेशन प्लांट एक अरसा से गैर फाल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। फिल्ट्रेशन प्लांट के अतराफ गंदगी के ढेर। गुलशन रावी ई ब्लॉक के मेन पार्क का फिल्टर प्लांट भी नाकारा। पानी गुज़श्ता 1 साल से दस्तयाब नहीं। FIA का इकबाल टाउन में छापा। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 3 मुलजिम गिरफ्तार। फारूक, उमर फारूक और शाहिद अली शामिल। मुलजिमान से 130 पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल लैब की जाली मोहरें भी पकड़ी गईं। PP 32 गुजरात में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। परवेज इलाही और उनकी फैमिली को ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला चैलेंज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। हाई कोर्ट का परवेज इलाही समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, कल जवाब तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज का बतौर MPA नोटिफिकेशन चैलेंज। PTI के नाकाम उम्मीदवार मीर शराफत अली ने ट्रिब्यूनल से रजू किया। ख्वाजा सलमान रफीक, अफजल खोखर, फैसल अयूब के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नाकाम उम्मीदवारों की इंतखाबी उजरदारियां वसूल की। मियांवाली में थाना नजर आतिश के सनम जावेद और आलिया हमजा का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। पुलिस दोनों खातून को लाहौर से ले गई। कल सरगोदा की अदालत में पेश किया जाएगा। 9 मई के केसों की समाअत। सनम जावेद, आलिया हमजा समेत 70 मुलजिम ATC पेश। कार्रवाई 16 अप्रैल तक मुलतवी। उमर चिमा के इलाज के लिए दायर दरख्वास्त पर पेशरफ्त। कोट लखपत जेल सुप्रीडेंट ने जवाब जमा करवा दिया। उमर चिमा को इलाज के लिए जिना अस्पताल भिजवाया जा रहा है। उधर अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव केस में खालिद गुज्जर की जमानत मंजूर। 2 लाख के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म जारी किया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की दूसरी अहलिया से बीमार बेटी छीनने का केस। गार्डियन अदालत ने नूरुल अमीन मेंगल को बीमार बेटी छीनने से रोक दिया। आइंदा समाअत तक बच्ची को वालिदा से अलग ना किया जाए। वालिदा को भी इजाजत के बगैर बच्ची को अदालती हदूद से बाहर ना ले जाने का हुक्म। 18 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। पंजाब असेंबली ने 3 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर खलील ताहिर सिंधु ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किए। पुलिस ऑर्डर, पंजाब एग्रीकल्चर और सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस शामिल। नवाज शरीफ की तस्वीर वाले मंसूबों पर अपोजिशन का शोर शराबा। ऐवान में नारेबाजी। पंजाब में सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। पंजाब असेंबली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। सेनेट की 3 कैटेगरीज के लिए इंतखाब होगा। खातीन की 2, टेक्नोक्रेट की 2 और 1 अक़लियती नशिस्त के लिए वोटिंग होगी। जनरल नशिस्तों पर 7 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक की अरकान असेंबली से मुलाकात। आबदा बशीर, कुदसिया बतूल, शासिया रिजवान, उस्मा जबीन राजा शामिल। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी, काफ लीग समेत इत्तेहादी भी शरीक हुए। सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, खलील ताहिर सिंधु, बुशरान जुम्बट, अनुशा रहमान, मरियम औरंगजेब भी शरीक थी। उधर पीपल्स पार्टी का सेनेट की नशिस्त पर फायजा मलिक को दस्तबरदार करवाने का ऐलान। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और टेक्निकल एजुकेशन के फरोग पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर बराए सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में एडवाइजरी कमेटी का दूसरा इजलास ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सदारत की। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के मास्टर प्लान का जायजा लिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की एंकोलॉजी एक्सपर्ट से मुलाकात हुई। पंजाब में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए खसूसी मुहिम का आगाज। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी वैक्सीन दी जाएंगी। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, वालिदैन रह जाने वाले बच्चों का वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करवाएं। सूबाई वजीर रमेश सिंह की ज़ेरे सदारत इजलास सिख यात्रियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मिंगल ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत इजलास सुथरा पंजाब प्रोग्राम के पहले मरहले के अहदाफ का तफसीली जायजा लिया। उधर डीजी LTA ताहिर फारूक की ज़ेरे सदारत इजलास LTA डायरेक्टर्स की हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लिया। चेयरपर्सन कमीशन ऑन दी राइट्स ऑफ चाइल्ड आयशा रजा की IG से मुलाकात। बच्चों से मुतल्लिका जराइम के तदारुक पर तबादला ख्याल। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, पंजाब पुलिस और NCR से बच्चों से ज्यादती और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाया अमल अपनाएंगे। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में शहीद कांस्टेबल गजनफर अली की नमाज जनाजा अदा। CCPO लाहौर बिलात सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की शिरकत। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान अस्कर, SSP ऑपरेशन अली रसा, SP हेडक्वार्टर्स अब्दुल्ला अलक समेत दीगर अफसरान भी शरीक। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कॉन्फ्रेंस कौमी अमन कमेटी उलमा व मशाइख विंग ने एहतमाम किया। आमिर रशीद खान, वलीउल्लाह शाह, अल्लामा अस्कर आरिफ चिश्ती, कासिम अली कासमी की शिरकत। शवाल का चांद 9 अप्रैल को देखे जाने का इम्कान। नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों और स्टाफ के वाजबात की पहली किस्त जारी कर दी। गोलकीपर वकार यूनुस को भी वाजबात की अदायगी होगी। मरहूम ऑफिस सेक्रेटरी गजनफर अली के बेटे को भी चेक भिजवा दिया।